All right, this is 2019 사관학교, the English test. John and I are going to open a restaurant. That's pretty brave. I've heard that 50% of all restaurants fail within the first year. You've got to have faith. We've been cooking for a long time. We think we will be able to create a great place. What kind of cuisine means food? Okay. Are you thinking about offering? We've got it narrowed down. So, meaning, probably there was a long list of possible menus or cuisines they are going to put on their menu. All right, and they were like 20, and it became 15, probably 10. Okay, the number of the menu of the food, cuisines, the kinds they were thinking, pretty much must have been shrunken to probably 10 or 8. So we got it narrowed down to Mexican and Vietnamese. Wow, those are quite different style. What made you consider those two particularly? So what made you think that you guys were going to offer two different distinctive types of food, Mexican and Vietnamese, right? It's two different. Mexican is a super popular, but in America, and there's a lot of competition. Vietnamese is rather unusual, okay, and it's pretty unique, like exotic. Okay, and so that's good, but on the other hand, people aren't familiar with it. American people, they're so afraid of getting out of their comfort zone. Okay, familiarity is the key to success. Well, you will have to decide your mind before you go to the bank for a loan. What is a loan? It means 대출, right? Okay, and number 6. What is the questions? Oh, the best describe the situation. What did you pick? What? Okay, Suji is going to open a new restaurant and is trying to find a good cook. Really? Suji. Suji is not the person who's going to open a restaurant, but Lisa is. Okay? It's wrong. Now, Lisa and John will open a restaurant. That's good, but haven't made a final decision on the cuisine. That's right. Now, Lisa and Suji are trying. No, they're not trying to decide what kind of food to eat tonight in the restaurant. No, not even close. You know? And Suji will go to the bank. No, she's not going to the bank. Lisa is going to the bank. Suji is the person who is talking to Lisa, and she's wondering what made Lisa and John think that they were going to open a restaurant. Okay, Suji will not go to the bank. And Suji is confident. No, she's pretty skeptical. What does that mean, skeptical? What is a skeptic? You know what skeptic means? Skeptics. A person who is not pretty positive about someone else's idea. No, it's more likely your skepticism. You're pretty unsure. Yes, that's skeptics. Like an 회의론자. Okay, like American English, you might say skeptics. This is a British English, this is American English, okay? 회의론자. Okay? Suji is a kind of skeptic. She's not confident about
what what Lisa might have in her mind. No, just no. 100% number two. This is 음식. 음식을 결정했다고 생각해가지고. No. No. 밑에 뭐라고 그래? 이거 뭐라고 하니 6번 마지막에. 잠깐만 여기 보면 여기서 보면 리사가 멕시칸과 베트남 음식을 정했는데 일단은 멕시칸 음식은 인기가 많은 것 같고 근데 경쟁이 치열해. 베트남 음식은 꽤 독특해 다소. 그래서 좋은 것 같아. 그런데 사람들은 익숙하지 않은 것 같아. 그럼 이 말은 즉슨 어떻게? 와리가리 하고 있다 아직도. Indecisive. 중간에서 지금 어떻게? 결정을 내리지 못하고 있죠. 근데 뭐라고 그래? You will have to make up your mind. 너 결정해야 될 거야. 결정해야 될 거라고 친구가 조언을 하잖아. 그 말인즉슨 어떻게? 결정을 안 했다는 거죠. 항상 영어는 뭐가 필요해? connotation. 그거를 파악해야 돼. connotation만 해. connotation. 이게 함이야 함이. 함축된 의미. 그것이 깔려있는 underline. 내포되어 있는 이 underline 내포된 의미를 파악해야 될 거 아니야. 이 말인즉슨 결론을 안 내렸기 때문에 친구가 어떻게 해? 너 빨리 결론 내려라고 얘기한 거야. 이해되니? 오케이. Education, 교육은 either formal or informal. 그것이 정형화된 거든 비정형화된 거든 상관없이죠. It plays a major role. 뭐야? 아주 주요한 역할을 한다. In the passing on and the sharing of culture. 문화를 어떻게 해? 패스를 뭐야? 패스 on. 다음 세대에 또 누군가에 전달하다라는 거죠. 전달하거나 공유하는 데 있어서 교육은 그것이 정형화된 거든 비정형화된 거든. 정형화된 것은 어떻게 해요? 아무래도 학교 교육일 것이고 비정형화된 것은 막 가정 교육이 되지 않겠나. 그 역할을 한다. Educational level of the culture. 문화가 가지고 있는 이런 교육적 수준은 can be assessed. 우리 assess 동사 뜻이 뭐지? 그건 access고요. assess는 평가하다는 뜻이야. 자주 이 access와 대비되긴 하지. 이 접근하다의 access와는 아예 의미 자체가 같지 않죠. 평가받을 수 있다. 뭐를 사용해서 using a literacy rate 맞죠? literacy 뭡니까? 읽고 쓸 줄 암이잖아. 읽고 쓸 줄 아면 literacy라고 하죠. 그러니까 한마디로 어떻게 해? 이게 이제 그 문맹률이라고 생각하면 되죠. 사실 문맹률은 illiteracy인데, 그렇죠? 그러니까 한마디로 문자의 가독성에 대한 능력치를 보는 거죠, 그렇죠? 그게 literacy rate겠죠. 자, 그 다음에 enrollment 뭐죠? 이 등록이야. 여기나 어디 등록? Secondary and Higher Education이니까 뭐야? 2차, 3차 교육이 되겠죠. 얼마만큼 2, 3차 교육에 자기가 등록하고 있는지 국민들이. 그러니까 뭐 2차 교육과 뭐 흔히 말 중등교육과 고등교육 정도 되겠습니다. Informal available form information available from the secondary data source. 이런 2차적 데이터 원천 요소로서부터 어때 그 정보가 그 수입 얻어낼 수 있는지 이런 것들을 통해서 평가를 내릴 수 있단 말이죠. 여기 얼마만큼 한 문화가 교육의 수준이 어디에 있는지를 판단할 수 있는 거죠. International firms needs to know. 그래서 이 국제적인 기업들은 알 필요가 있지. 뭐에 대해서? The qualitative aspect of education. 그런 각 국가가 가지고 있는 교육적 어떻게 무슨 측면이라고 생각하면 qualitative 하면 질적이죠. 질적 양상, 질적 측면. 각 국가가 가지고 있는 이런 교육의 질적 측면에 대해서 알 필요가 있지. 그렇죠? Namely, 말하자면 varying emphasis on a particular skill. 특정 스킬에 대한 뭐야? 다양한 강조하는 바가 또 다를 수 있잖아. The overall level of education 그리고 그 전체적인 교육의 수준이 제공하는 그렇죠? 얼마만큼
전체적 교육 수준이 언제인지 얼마나 제공되고 있는지를 봐야 되고 특정 스킬에 대한 강조를 각 국가가 어떻게 하고 있는지도 알 필요가 있지 기업들이. 알겠나? 왜냐면 구글이라는 회사는 어떤 회사야? 글로벌 기업이긴 하지만 이게 뭘 강조해? 코딩 스킬을 굉장히 강조하겠지. 이 코딩 스킬을 굉장히 지금 아시아 국가에서 가장 탑으로 갖고 있는 게 인도나 싱가포르거든. 인도나 싱가포르 같은 경우는 어떻게 해? 이 코딩 스킬을 굉장히 강조하겠죠. 각 고등학교, 초등학교, 중학교 전부 다. 그러면 구글은 누구를 뽑아? 인도와 싱가포르 이런 사람들을 주로 뽑겠지. 알겠죠? 이제 한국을 예를 들어볼까? The Republic of Korea and Japan, for example. 한국과 일본을 예를 들자면 emphasize, 강조한다. 과학, 특히 공학을 강조하죠. 우리는. 일본은 당연히 어떻게? 기계공학에서는 세계 탑에 들어가죠. 한국도 마찬가지고, 그렇죠? 피사 테스트라고 하나? 피사 테스트. 피사 테스트는 뭐냐면 이 과학과 수학, 이 읽기 능력을 검증하는 테스트. 우리나라가 거의 탑이야. 거의 1등이 대부분. 그럼 싱가포르가 좀 바짝 따라오겠죠. 자, 그래서 한국은 뭘 강조한다는 거야? 과학과 공학을 강조하는 거죠. 어디? To a greater degree. 엄청난 정도로. 그래서 우리가 to blank degree 하면 정도로란 말이잖아. 그래서 여기 들어갈 수 있는 게 형용사를 쓸 수 있고 또는 some을 쓸 수 있어. 그래서 우리가 to some degree 하면 어떻게 해? 어느 정도라고 하죠. 이거 비슷한 표현이면 to some extent. 들어봤나? To some extent 하면 어느 정도는 이래. 알겠어? 성호야. extent가 원래 범위란 말이거든. 그러니까 한국은 굉장히 많은 정도로 어떻게 해? 뭘 강조해? They emphasize science and engineering and math all together. Then do Western culture. 이 두가 하는 기능이 뭐야? 대동사야. 이 지금 모의고사 잘 치려면 이 대동사 알아야 돼. 서양 국가들이 그러한 것보다 그러하다는 게 무슨 그러하다는 거야? 여기서 앞에 나와 있는 emphasize 강조라는 단어를 두 번 쓰기 싫어서 여기 지금 한 거죠. 이게 강조라는 겁니다. 물론 앞에 비동사 나오면 are, is 이런 거 썼겠죠. 응? Educational levels will have an impact on 몸에 영향을 끼치다. 이와 같이 각 국가가 가지고 있는 교육의 수준은 어디에 영향을 끼쳐? 다양한 기업의 기능에 영향을 끼치죠. Training program, 연수 프로그램, 기업의 연수 프로그램 for a production facility, 바로 생산 시설이죠. 생산 시설인 것은 한마디로 쉽게 말해서 공장 같은 데겠죠. 이런 공장과 같은 생산 시설에서 이런 훈련 프로그램들은 will have to 반드시 take educational background 그런 교육적 배경에 대해서 고려해야 되겠죠. 그냥 take into account 여기 나오는 거죠. 선생님 고려하다는 말을 왜 했냐면 이것 때문에 그래. consider가 아니고 take something into account 하면 이 물결표를 고려하다. 자, 기업이 국제적 기업이라면 특히나 어떻게? 자기들이 뽑는 이 공장 시설에서 일하는 직원들의 이 교육적 배경, 그 사람이 얼마만큼 배웠는지, 무엇을 알고 있는지를 알 필요가 있다 이 말이죠. 훈련생으로서 어떤 배경을 가지고 있는지. 예를 들자면 high level of illiteracy가 뭐야? 문맹이잖아, 문맹. 즉 문자를 거의 읽거나 쓸 수 없어. 특히 국제적 통용인 이 영어에 대해서 문맹이다, 알 수 없다라면 뭐를 암시하냐면 the use of a visual aid만 시각적 도움 뭐보다 printed manual만 인쇄되어 있는 그러한 그 매뉴얼보다는 시각적으로 어떻게 그냥 그림으로다가 이거 찍으세요, 이거 이렇게 하세요, 손동작을 표현하고 있는 그런 그냥 그림이나 사진을 공장 제조 그 과정에서 얘기하겠지. 그래서 이렇게 할 수 없겠죠. The procedure of manipulating the assembly machine, 즉 조립 기계의 조작하는 그런 instruction. 이렇게 하면 영어로 쓰면 어떻게 해? 못 알아듣겠죠. Local recruiting 그 해당 지역의 recruiting 채용이죠. Sales jobs 하면 이게 영업직에 해당되는 그러한 직책을 뽑는 그런
그 채용은 will be affected 영향받죠. 뭐에서? 무엇에 의해서 영향받아? 바로 availability. 이 가용성이잖아요. 이용할 수 있는 거, 활용성. 바로 suitably trained personnel. 적절하게 훈련돼 있는 personnel하면 이게 직원이거든요. 우리가 personnel 하면 인사과, personnel department of a company. 회사의 인사과 이렇게 얘기합니다. 그래서 직원이란 말이에요. 적절히 훈련된 직원에 대한 가용성에 영향을 받겠죠. 왜? Mostly, I'm telling you, sales jobs, those who are occupied by a sales department or who are involved in sales jobs are able to speak the target language of the customers, right? They're dealing with. 자, 고객이 쓰는 이 언어를 알아야 영업을 할 거 아니야. 이거는 굉장히 중요한 거죠. 이 illiteracy가 돼버리면 아예 이 직책을 맡을 수가 없다. In some cases, 일부 사례에 있어서 international firm, 국제 기업들은 routinely만 정기적으로 send locally recruited만 그 지역에서 채용되어 있는 직원을 어떻게 headquarter 본사 훈련을 위해서 본사로 보낸다 알겠죠? 그리고 답인 봅시다. 14번 묻는 게 뭘 물어보는 거야? 제목이야? 자, 교육은 means 하면 어떻게 s 붙이면 수단이나 도구죠. 그러나 이게 나중에 mean이 되면 명사로 또 다른 뜻이 있어. 평균값. 그 우리 통계에서 평균값 할 때 mean이라고 하거든요. 사회적 이동의 교육으로 사회적으로 어떻게 hierarchical 그런 order에서 상위 뭐 중산층에서 뭐 이렇게 올라가는 그러한 도구로서의 교육 아니죠. 경제적 상황과 교육적 그 배경 관계없죠. 트렌드, 교육에서의 최근의 추세. 그리고 occupation은 뭐죠? 직업입니다. 이거 직업. 직업적 구조. 자, 성우가 알고 있는 직업이라는 영어 단어는 뭐야? job만 있어. 또 뭐 있어? 금방 나왔던 occupation이 직업이고 또 뭐 있어? 직업. career 있고 또 혹시 알아? vocation이라고. 천직에 해당되는 vocation도 직업이죠. 그렇죠? 이게 다 직업입니다. 상관없죠. 그러니까 이 교육의 추세 그리고 어때? 그런 직업의 구조 관계없는 겁니다. 교육 하나의 중대한 고려사항 뭐에? 외국 기업들. 그러니까 흔히 말해서 그 다국적 기업들 이거죠 4번이. 맞냐? 이 교육받은 노동력, labor force, 교육받은 노동력. driving force 하면 추진력이거든요. initiative, 이게 추진력이죠. 어디? 바로 경제 성장의 추진력이 바로 교육받은 노동력 아니죠. 맞나요? 답 4번. 오케이? 아까 여기서 말하는 중요한 게 뭐야 이거? 특히 literacy. 그렇죠? 뭐지? 문자 가동력, 문해력, 읽고 쓸 수 있는 능력. 이게 굉장히 키 포인트라고 그러죠. 오케이? 밀어붙여라. 자, 이게 보면 given 했을 때 뭐야? 이게 첫 번째 이렇게 나오는 건 100% 뭐뭐라는 점을 고려하면 뜻이야. 거의 100%. 알겠어? 그 우리가 흔히 말하는 뭐냐? give라는 동사의 과거 분사형이 아닌 거죠. 주다가 아닙니다. 이거 비슷한 게 이 provided라는 것도 마찬가지라. 이것도 만일 뭐뭐라면 이런 의미로도 사용돼. 이런 것들이 조금 생뚱맞지? 원래 동사의 그런 의미가 전혀 여기 스며들어 있지 않다. 이런 것들은 따로 이렇게 공부하고 암기하는 수밖에 없다. 자, 다음에 하는 건 뭡니까? 지배잖아요. 서양 문화의 지배. 어디? Of naturalistic view of the body. 신체를 자연의 어떤 측면적, 예? 자연적 측면으로 바라보는 서양의 그
지배적이라는 거죠. 무슨 말이냐면 우리 이 동양은 몸을 뭐라고 그래? 좀 다르게 보지. 어떤 그 철학적으로도 보기도 하지만 우주 전체가 몸이라고 보는 그런 철학적 접근이 있는 거죠. 그러니까 서양에서는 인간의 신체를 뭐로 보는 거야? 자연적 측면으로 보는 것이 좀 지배적이라는 것을 고려하자면 the concept of the body in the culture 그 서양의 문화에서 신체, 몸에 대한 그 개념은 잠재적으로 어려운 것이다. 뭐 grasp은 뭡니까? 이해하다는 뜻이거든요. 보통 grasp은 뭐야? 호흡, 숨을 쉬다 말도 되거든요. 이해하다 또는 납득하다는 뜻입니다. 좀 납득하기 어려운 점이 있다. 자, 예를 들어 the bodies of the, accident victim 사고 희생자의 이런 몸. 또 이게 뭐 시신이라고 부르죠. 시신. body 했을 때 이거는 보통 이러면 신체란 말도 되지만 이 시체란 말도 되거든요. 시신. body 했을 때. 한번 봅시다. 그거인지. 사고 희생자의 시신이라고 보거든, 그렇죠? 자동차 사고의 희생. 자, 아니 무슨 사고든 뭐 재난이든. 트랜스플란트 뭐야? 장기를 어떻게 합니까? 이식이죠, 이식. 이식한 환자들, 이식 환자들. 그리고 다른 경우는 undergoing 뭡니까? 겪는 겁니다. 그렇죠? 무슨 뭘 겪어? cosmetic surgery. 이 뭐죠 이게? 우리가 여자들 이뻐지려고 하는 수술 뭐야? 네, 성형 수술이죠. 지금 여기는 아무런 문제가 없는 게 뭐야? 지금 어법적으로 지금 따져보라고 했잖아. 여기서는 the concept of the body and culture 이게 주어잖아. 이게 지금 뭐야? 목적. 무슨 보호죠. 이게 이형식 동사인데요. 이 보호입니다. 그러니까 이게 완성된 문장에서는 이 부사가 오는 게 아무 문제가 없거든. 자, 우리가 완성절이라는 것을 일단 따져보려야 될 거 아니야. 우리가 1형식에서부터 5형식까지 그렇죠? 여기서 우리가 완성됐다라고 가정했을 때 이 완성절에 넣을 수 있는 건 두 가지라고 보면 돼. 하나가 부사야. 또 하나가 분사구문이야. 부사나 분사구문은 이 단일 문장 안에 그냥 넣으면 돼. 여기 지금 어떻게? 금방 말한 것처럼 주어 나오고 동사 나오고 보호 나왔으면 끝이야. 그러면 이거는 아무 문제가 없다. 그럼 두 번째 여기서 말하는 이거는 뭐야? 이 문장이 동사 얘야. 그럼 이 앞까지는 뭐라는 거야? 여기까지가 문장이 주어란 거죠. 그럼 얘의 기능이 뭐죠? 수식해주는 거죠. 이 다른 사람들 즉 사고 피해자의 시신이나 또 뭐 어떻게 그 이식 환자의 어떤 신체 이거는 거죠. 그리고 이 수술을 성형 수술을 이게 뭐 겪는 또 그것을 경험하고 있는 타인들 이러한 것들은 다 말 그대로 그리고 신체적으로 reconstruction 어떻게 재구조되는 거죠. 매일 누구에 의해서? surgeon, 외과 의사죠. 당연하죠. 사고 피해자들이 뭐 예를 들어서 다리가 잘라졌다 하면 어떻게 그 자리를 어떻게 뭐 붙이거든지 어떤지 그러면 원래 구조에서도 벗어나 아예 재구조를 겪게 되는 거고 자기 장기는 어때요? 간을 이식해가지고 붙이니까 원래 자기 간은 다 적출되고 전혀 다른 간이 들어올 거 아니야. 그 당연히 성형 수술 어떻게 모양이 바꿀 거 아니야 자기. 이렇게 신체적으로나 말 그대로 재구조화된다. 그러한 commonplace practice. commonplace는 뭔 말이냐면 흔한이야. common하고 똑같아. 그러한 조금 어떻게 흔한 practice면 관행들은 이 make가 5형식 동사를 쓰일 때 가목적어 it오고 형용사가 가목적어의 목적 보러고 그 다음에 to 부동사가 진목적으로 와. 이게 진목적으로 오거든. 딱 그 구조지. 그렇죠? 이렇게 나오잖아요. 그러니까 이것을 왜 이렇게 하냐면 어차피 진목적어 to 부동사는 길잖아. 단어가 꽤 많잖아요. 이와 같이. 여기다가 그러니까 영어는 목적어든 주어든 긴 걸 싫어해. 특히 이 준동사라고 여기저는 to 부동사나 동명사 같은 경우는 굉장히 헤비한 거라고 생각해. 원어민들 사이에. 그래서 주어로도 잘 안 두고 목적어로도 to 부동사 있으면 뒤로 보내버리는 거야. 그러면
그래서 여기까지만 판단할 수는 없지. 무슨 뜻인지 몰라. 그러니까 이러한 굉장히 흔한 관행들은 상대적으로 쉽게 만든다. 뭐가 쉽다는 거야? 뒤에 넣어줘. 신체를 뭐로? 하나의 기계로 버려. 기계는 어떻게 해? 부품을 갈고 모양을 좀 더 생산적이게 바꿀 수 있잖아. 그러니까 신체는 뭐로 보는 거야? 서양의 측면에서는 기계를 보는 측면이 있다는 거죠. 그러니까 기계와 같이 신체는 have the component. component는 뭡니까? 부품, 구성 요소. compartment라고 하나? compartment은 뜻이 뭐야? component가 구성 요소면 compartment라. 우리가 배 같은 데 넣는데. 네. 배 있는 거. 배요. 배. 선박. 우리 특히 그 크루즈십 같은데. 이게 칸. 객실을 뜻합니다. 지금 비슷해 보이죠? 예, compartment는 그래요. component는 그야말로 이런 뭐 제품들의 부품들을 얘기한 거죠. 또 이제 그걸 옛날에 그 전축을 옛날 전축을 뭐라 그랬다 갑자기 생각나네. 한국에서 아무튼 네, 이런 그 구성 요소를 또는 부품을 가지고 있다. 근데 그것은 어떻게 주격 관계 되면 해결되죠. Can be taken apart. Take apart. Take something apart. apart가 떨어지는 말이거든요. 그러면 어떻게 이건 디셈블이에요. 디셈블. 디셈블만. disassemble. disassemble. assemble이 조립하단 말이죠. 그럼 disassemble. 분리한 거죠. 그러니까 take apart가 분리라는 거죠. 알겠죠? 이게 분리하다. 오케이? 그래서 기계가 어때? 기계가 어떻게? 기계는 이렇게 막 이렇게 그 조립했다가 어떻게 해체했다가 그게 가능하잖아. 그런 것처럼 예 그런 거다 말이야. 사람도. 자 그래서 이게 reassemble 그렇죠? 재조립한다는 거죠. 그래서 틀린 건 없고요. The working of the body. 그러면 이러한 신체의 기능 또 어떻게 해? In similar fashion. 이 fashion이 뭐죠? 방식이란 말이야. 그래서 우리가 영어에서 old fashion 하면 뭐야? old fashioned라는 이 단어의 뜻은 obsolete. obsolete. 구식이라는 단어입니다. 선생님 늘 말하지만 이 새로 배운 단어들은 머릿속에 딱 넣어놔야 돼요. 그래서 어떤 비슷한 방식으로 어떻게 다른 기계와 닮은 이 사물들과 그 구조가 비슷한 거죠. 맞죠? 지금 봐. 여기 지금 앞에 뭐라고 하나 있니? The workings of the body 그러니까 주어지 can 어디야? be examined 되잖아. 여기 부사구거든. Similar fashion to other machine-like object. 기계와 유사한 어떻게 사물들과 비슷한 방식으로 어떻게 점검받을 수가 있지. 그러면 이거는 틀렸다 안 틀렸다? 안 틀린 거죠. 왜냐면 자 주어 나오고요. Can be examined. 검사받을 수 있죠. 기계도 어떻게 보면 검사받잖아. 가끔 뭐 비파백 검사처럼 엑스레이를 통해서 볼 수도 있고 진짜 분해해가지고 볼 수도 있잖아. 그러면 이게 사물이라면 돼. 문법적으로 아무 문제가 없죠. 이 사물은 검사받을 수 있다. 조사받을 수 있다. 틀리지 않다는 거죠. 알겠나? 뭐 펑션 뭐야? 오기능. 오작동을 뜻해. 자, 성우야 잘 봐라. 이 몰이란 것은 그런 걸 갖고 있어. 그릇된, 잘못된이라 어원상. 자, malnutrition이 뭘까? nutrition. 영양 실조. 그다음 malign. malign은 하면 그 우리 보통 암 중에서도 악성 종양이 있고 양성 종양이 있잖아. 어? 그래서 malign 약간 해로운 악성의 이란 말입니다.
이 반대말인데 이게 뭐 이것도 좀 기억하면 돼. benign이라고. 양성의. 그래서 more이라는 건 뭐다? 그런 것을 갖고 있다. 나쁜 뜻을 갖고 있다. 그래서 이런 뭐야 오작동 진단 받는 거죠. 그렇죠? remedy는 뭡니까? 진단 받았으면 뭐 해야 돼요? 그러면 치료를 해야 되겠죠. 그거 똑같다 기계도 사람도 그렇다는 거죠. 자, 쭉 갑니다. 그다음 여기 so 그래서 familiar 지금 보니까 so familiar 하니까 지금 뭐가 오니? 형용사 구가 먼저 문장에 나왔지. 그러면 100% 뭐야? 보어와 비동사와 주어의 이 도치의 구문이 도치 구문. 무슨 말인지 알겠죠? 이게 주어가 뒤로 간 거야. 그럼 주어는 이거겠죠? These ways of thinking about the body. 뭐야? 신체에 관하여 생각하는 이러한 방식들은 이게 선행사죠. 그렇죠? Which to some of us 우리들 중 일부에게 the idea of the social construction of the body 이러한 신체가 가지고 있는 social construction 사회적 구성 구조 이런 그것에 관한 생각 또 of가 이렇게 병렬 구조를 했죠. of the body in culture 그렇죠. 즉 문화 속에서 많은 문화 속에 보이는 우리 신체 예 그런 생각들이 그렇죠. may seem to be nonsense 즉 이치에 맞지 않는 것처럼 보인다 이런 거거든. 문제가 뭐니? 이 위치를 보세요. 위치는 언제 써? 위치는 언제 써 뒤에? 이게 이게 관계 대명사잖아. 관계 대명사는 반드시 뒤에 미완성절이 와야 되거든. 이 미완성절에는 무슨 말이야? 어디에선가 주어가 없어야 돼. 내지는 목적어가 없어야 돼. 가장 흔한 거고 가끔은 보어가 없는 경우도 있거든. 그래서 이걸 주격 관계대명사, 목적격 관계대명사, 복격 관계대명사거든. 알겠나? 그런데 보세요. To some of us, 우리들 중 일부에게 이건 전치사구잖아. 그러니까 다는 아니고 우리들 몇몇몇몇에게 그러니까 모든 사람은 아니잖아. 이 글을 읽는 우리 사람들 중에 일부에게 the idea of the social construction of the body and of the body in culture 여기까지가 주어잖아요. 그럼 may가 어떻게 해? 조동사고 may seem이잖아. 그래서 seem to be nonsense는 이거 완성이 되잖아. 뭐뭐인 것처럼 보인다. 그러면 어떻게 해? 이것은 전체적으로 완성절이 돼버렸단 말이야. 그럼 얘는 이거 오면 안 돼. 그럼 어떻게 해야 돼? 100% in which야. 왜 in which야? 선생님, 이는 왜 왔나요? 바로 있는 이 way 때문에. 만일에 여기가 the way잖아. the way면 이게 in which가 따라와야 되는 거죠. 그러면 주어, 동사, 완성절이 오는 거야. 이거를 꼭 필기해놔. 뭐 way가 올 수도 있고 many way가 올 수도 있는 거는 뭐 상관없고. 그런데 중요한 건 여기다 how를 쓰면 안 된다는 건 알지. 영어 관계부사잖아. 관계부사 같은 경우는 the way how가 절대 이렇게 하면 안 되고 얘는 빼야 돼. 아니면 얘를 대신에 in which까지는 가능해. 그걸 꼭꼭 다 지금 필기를 해서 기억해. 따라봐. the way in which. the way in which는 가능하다. 다음에 in which 자체를 빼든지 아예 빼버려도 상관없어. 이 경우는. 그래서 지금 만일에 which 쓰려고 하면 어떻게? in을 써야 된다. 그 in은 왜 와? 보통 우리가 무슨 방식 할 때 in a way라고 그러잖아. in some ways라는 것처럼 이 way라는 명사는 어때? in과 굉장히 잘 어울린다. 그래서 쓰려면 in which를 써야 뒤에 완성이야. 그래서 우리가 전치사 더하기 which 알지? 뭐 on이 올 수도 있고 at이 올 수도 있고 대표적으로 in이 오잖아. 이때는 완성절이 올 수 있어. 알겠니? 알겠나? 근데 만일에 D가 미완성절이다라면 which만 써야 돼. 그 반대로 which가 온다면 D가 미완성이 와야 돼. 그러니까 in which, on which, at which는 완성절은 상관없어. 예를 들어서 지금 이거는 완전 완성절이거든. 그 어떤 것도 어때? 하나도 명사가 모자람이 없어. 이거 완성이야. 그럼 뭐 올 수 있어? in which가 오고 on which가 오고 at which가 상관없거든. 근데 문제가 뭐지? 뒤가 미완성이라면 which가 올 수 있다. 근데 which가 오려면 그럼 어때? in which나 on which가 at which가 아니라 그냥 which만 떡하니 있다라면 뒤가
미완성. 주어든 목적어든 없어야 돼. 하지만 완성됐다. which가 안 된다는 거야. 이 사실을 잘 기억해야 돼. 여기 adolescence. 응? adolescent. 청소년기죠. 청소년 adolescent고. 이 adult면 adult 어른이죠. scent가 냄새잖아. 어른 냄새가 나는 이거 거죠. 예. 그다음에 우리가 puberty라는 단어를 말. 의외로 학생들 모르더라. puberty. 너는 지금 지났지? 사춘기. 사춘기를 우리가 puberty라고 합니다. 오케이? 자, 그래서 그 청소년기는 뭐다? 하나의 시기다. rebellion 뭐죠? 반항 또는 반역, 저항. 이런 반항, 반역, 저항의 시기다. 그리고 또 병렬 구조 있죠. of 이렇게. 또 이것도 of 어떤 시기냐면 strive는 우리가 흔히 말하는 이 struggle하고 똑같아. 뜻이 뭐요? 비슷해요. 고군분투하다. 또는 애쓰다. 굉장히 애쓰는 시기인 거야. 뭐를 위한? 독립을 위해서. 지금은 미국이야, 미국. 이 글은 미국이야, 미국. 아무래도 근데 사관학기 책을 그 문제를 보니까 선생님이 뭘 경험하냐면 그 일반 EBS나 일본 모의고사는 거의 99% 미국 문화거든. 이건 어떻게? 한국적인 게 좀 많죠. 그럼 이건 뭐야? 그만큼 미국 그 일반 모의고사보다 세련되지 못하다. 선생님 말해요. 선생님 그런 게 얘기해. 왜냐면 선생님이 박사 논문 준비하면서 한국 EBS 교재의 그 잘못된 걸 지적하려 했는데 해석이 그 한국 그 EBS 교재에 대해 해석분이 말도 안 되게 어려운 거야. 요즘에 아이들이 너희 문해력이 떨어지는데 모르는 거야. 영어도 모르는데 해석지도 답지도 뭔 말인지 모르게 만들어놨다. 그걸 지적하려고 하다가 선생님 그 무산대 교수가 하지 말해. 저항받으셨다고. 그래서 consequently 결과적으로 그렇게 막 애쓰고 저항하고 독립하려고 막 발버둥을 치니 결과적으로 there will be 뭐가 있을 수 있어? many area 많은 영역에 where children will disagree with 아이들이 여러분과 동의하지 않고 그렇죠? 또는 어떻게 not see things exactly the way you do 너가 바라보는 그 방식으로 너가 그러한 이게 대동사잖아. 그 C를 대신해서 말하는 거잖아. 너가 바라본 네가 보는 그 시야 네가 보는 그런 방식으로 아이들이 상황을 그렇게 정확하게 보지 못할 수도 있다. 자, 이 where는 뭐야? 관계부사라고 그랬지. 관계부사는 뒤에 완성절이 오거든요. 그렇죠? 뒤에 완성절이 왔어요. 아무 문제 없어요. 자 봐. Children will disagree with you. 끝. 알겠나? 또 어떻게 해요? Children disagree with you 뿐만 아니라 these children will not see things exactly the way you do. 네가 그러하는 방식으로 정확하게 보지 않는 것이다. 아이들이. 완성된 거야. 자, 그래서 완성된지 아닌지 다시 한번 봐. 이 병렬 어디 이루어지겠어? Children will이 두 번 쓰는 거죠. 이렇게 한 번 더. 그렇죠? 그러니까 Children will disagree with you. 그렇죠? 이거 완성됐잖아. 아이들이 너와 동의하지 않는다. 또는 Children will not see things. 아이들은 보지 않는다. 사물들을, 상황을 어떻게 보지 않아? 네가 바라보는 그 상황대로 보지 않는다. 아이들. 똑같은 상황을 아이들은 곡해하는 거지. 네가 엄마 네 보고 뭐라고 성네 보고 네 공부 좀 해 정신 차려 이거라도 되겠냐 하면 어떻게 해? 나도 노력하고 있어. 근데 엄마는 네가 노력 전혀 안 하고 있는 걸 보고 있는데 너는 나름대로 외국에서 살아남기 위해서 발버둥 치고 있다. 자, 기억해라. 뭐를? What they say. 그들이 말하는 건 이 누굽니까? they는 아이들. 그렇죠? 자, 선포관대는 단수의 복수야. 그렇죠. 선행사를 포함하는 관계대명사 what은 단수입니다. 그렇죠? 그러면 이거 맞죠? 수일치.
그러니까 걔네들이 말하는 거, 즉 아이들이 말하는 것은 it's not as important how they say it. 그들이 그것을 말하는 그 방식만큼 중요하지 않아. 그 무슨 말이야? 컨텐츠가 그 방식보다는 그렇게 중요하지 않다. 이건 뭐가 중요한 거야? 사실 부모들은 뭐가 거슬려? 말 내용이 거슬리는 게보다는 걔가 행동하는 방식이 거슬리는 거죠. 막 무시하고 막 몰라 이렇게. 예를 들어서 잘 모르겠습니다 라고 예의 바르게 말할 때보다 어떻게 해? 문 쾅 닫아서 몰라 이러는 거는 방식이 거슬리는 거지. 맞나? If they communicated their disagreement. communicate가 자동사를 쓰면 의사소통이지. 그럼 타동사일 때는 convey의 의미야. 네, 전달하다는 의미입니다. 지금 명사가 뒤에 나왔어. 이거는 타동사란 말이야. 만일 아이들이 전달을 해. 그들의 이 불합의, 합의하지 못하는 거. 그렇죠? 반대하는 거를 가족의 정책과 반대하는 거. 예를 들어서 미국 같은 경우는 grounded를 참 무서워하거든. grounded. 뭐죠? grounded. 땅에 박혔다. 외출 금지. 그러니까 curfew라고 알아? curfew? 통금 시간 curfew. You must get back home by the time we have dinner. Probably most American families they start eating supper around 6 o'clock. 한참 노는 아이 보고 오후 5시 40분 50분까지 집에 와 있어라. 이런 거 참 무리한 요구죠. 그렇습니다. 그러니까 가족의 정책에 반대하는 그렇죠? 그거를 아이들이 전달할 수 있어. 그리고 또 그 방식이 어떻게? 아이들이 어디 집에서 대우받는 그 방식에 대해서도 어떻게 뭘 동의하지 않는 거를 전달할 수 있죠. 그렇죠? 정책도 마음에 안 들고 부모들이 자기를 대하는 방식도 마음에 안 들고 표현할 수 있지. 그런 걸 불만을. Certainly 분명히 들어라 걔네들 말을. 그리고 when possible 이건 뭐야? when it is가 빠진 거야. 그렇죠? 분사 구문에 쓰인 겁니다. 원래는 when it is가 when being으로 바뀌겠죠. being은 생략되니까. 가능하다면 어떻게? Try to respond 어떻게? If it is possible 이 말이야. If it is. 그것이 가능하다면 try to respond positively. 긍정적으로 대해라. The child who says to his parents rationally. rational이 뭐죠? 합리적으로라는 필수 단어예요. 만일 아이들이 그들의 부모에게 뭔가를 어떻게 말해? 좀 합리적으로 하고 있다면 어때? 합리적으로 말한다면 I think I should be able to spend more time on the phone. 무슨 말이야? 엄마 전화기 좀 더 써야 될 것 같은데요. 15 minutes a day. 하루에 15분은 is not enough. 충분치 않아요. I've been doing all my homework and my grades are good. 숙제도 제대로 하고 성적도 괜찮아요. 그렇죠? 라는 그런 것은 should be responded지. 왜? 이 지금 뭐니? 따라해봐. 직접 화법이 명사다. 또는 주어져요. 직접 화법이 지금 주어잖아. 학생들이 직접 화법이 명사인지 몰라. 이 더블 코테이션이 뭐야? 직접 화법이지. 그럼 명사인 거야. 무슨 말 알겠니? 그럼 어때 이거는? 주어잖아. 그러면 사물이죠. 사물. 무슨 말 알겠나? 사물이잖아. 그러면 사물이 주어졌을 때는 지가 반응이 되어져야 돼. Should be responded죠. 그렇게 한 말이 사물이라고. 그러면 그걸 반응이 사물이니까 어떻게 반응이 되어져야 되는 거죠. 지가 반응하는 걸 누가 반응해? 여기서 만일에 이렇게 should respond로 끝날 것 같으면 주어가 뭐 해야 돼? 앞에 주어가 사람이어야 되지. 근데 이거 사물이야? 더블 쿼테이션도 명사야? 사물이라고. 그럼 저렇게 대답하면 안 되지. 알겠어, 정우야?